पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब श्री हरमंदर साहिब का सुनहरी इतिहास भाग 18वां पन्ना नंबर 336। सिख मिसलों के समय काफ़ी समा तां भाई गोपाल दास श्री हरमंदर साहिब की धार्मिक मर्यादा ते प्रबंध नूं चंगे सुचज्जे ढंग नाल चलाउंदा रहा, पर बाद विच बहुता समा गैर हाज़र रहन लग पिया ते चढ़त दी माया लंगर ते होर गुरु घर दे जरूरी खर्चां, धर्म प्रचार अते गरीब लोड़वंद ते मुहताजां दी सहायता करन दी थां अपने पिंड जस्सोवाल जिला लुधियाना विखे अपने जाती कंमां विच वरतन लग पिया, जिस करके पंथक मुखिया ने बुरा मनाया। अखीर जद श्री हरमंदर साहिब की नवीं इमारत बन गई तां सिख मिसलां दे मुखिया ने मिल के गुरमता करके भाई गोपाल दास नूं इस सेवा तो मुक्त कर दिता अते उस समय दे महान विद्वान भजनीक ते गुरमुख सज्जन भाई चंचल सिंह जी नूं श्री हरमंदर साहिब दा मुख ग्रंथी अते प्रबंधक थाप दिता। उन्हां दे आउण नाल भाई मनी सिंह जी दे समय वांग फिर सारियां गुरमत अनुसार धार्मिक मर्यादा बहाल हो गईयां ते श्री हरमंदर साहिब दीयां गईयां होईयां रौनकां मुड़ आईयां। संगतां दी आमद विच वाधा होण नाल चढ़त विच भी वाधा होया, जिस करके लंगर, रिहाइश ते होर पंथक भलाई दे कारज निर्विघन सिरे चढ़न लगे। लगभग पूरे 30 साल सिख मिसलां दे अधीन चंगा प्रबंध चलदा रहा। सिख राज समय महाराजा रणजीत सिंह दे राज समय श्री हरमंदर साहिब दे प्रबंध नूं सुचज्जे ढंग नाल चलाउण हित उन्हां ने मुखी सिख सरदारां दी इक प्रबंधक कमेटी बना दित्ती। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜਨ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ जिथे श्री हरमंदर साहिब की मुरम्मत, सजावट, सुनहरीकरण, चांदी ते संगमरमर नाल अद्भुत ते सुंदर बनाउण हित बेअंत धन खर्च किया, उत्थे बहुत अमोलक ते कीमती वस्तुआं भेटा करके जलौह दे समान विच भी वाधा किया। लंगर ते होर धार्मिक कारजां, पंथक भलाई ते लोक भलाई, गरीब लोड़वंदा मुहताजां लई ਲੱਖਾਂ रुपए दान वजों दिते, जिस नूं वेख के होर राजे महाराजे ते सिख सरदार भी आप दी पैरवी करते रहे। महाराजे दे समय श्री हरमंदर साहिब दी प्रबंधक कमेटी ही शहर दी नगर पालिका कमेटी हुंदी सी। शहर दी महसूल ते चुंगी आदि दी सारी आमदन भी श्री हरमंदर साहिब नूं दित्ती जांदी सी। शहर दीयां सड़कां ते बिजली आदि दा सारा खर्च महाराजा साहिब सरकारी खजाने चों दिया करदे सन। सिख राज समय ही संगतां दी रिहाइश ते लंगर दी खातर पक्के बुंगे बनाए गए। जिथे श्री हरमंदर साहिब उपर सोना चढ़ाया, उत्थे श्री अकाल तख्त साहिब ते बाबा अटल राय साहिब जी दे गुरुद्वारियां दे गुबंद सुनहरी कीते गए। यह सच है कि सिख राज दे समय श्री हरमंदर साहिब दी शान पूरे जोबन ते पुज गई सी। गुरु कीआं सिख संगतां ते दूजे धर्मां दे लोकां दे मनां विच श्री हरमंदर साहिब उपर शरधा बहुत वध गई सी। अंग्रेजी राज समय महाराजा दलीप सिंह दे समय 1846 ईस्वी के अंत विच अंग्रेज़ां नाल एक अहदनामा होया, जिस अनुसार महाराजा दलीप सिंह की नाबालगी विच उसदे राज का प्रबंध करन लई सिख सरदारां दी एक कौंसल बनाई गई, जिस दा प्रधान एक अंग्रेज रेजिडेंट थापिया गया। भाई मक्खन सिंह जी ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब के यतन नाल सिख कौम के धार्मिक जज्बात की कदर करदियां सर हैनरी लॉरेंस रेजिडेंट लाहौर ने श्री दरबार साहिब अमृतसर अते होर संबंधित गुरुद्वारियां दे अदब सत्कार नूं मुख रखदियां 24 मार्च 1847 ईस्वी नूं हेठ लिखिया हुक्म जारी किया। अमृतसर दे पुजारियां दी शिकायत पर गवर्नर जनरल दे हुक्म अनुसार सब नूं खबरदार किया जाता है कि दरबार साहिब अमृतसर अते होर गुरुद्वारियां विच कोई जुत्ती पहने हुए ना जावे। परिक्रमा विच जाण तो पहलां ताल दे किनारे दे बुंगे विच जोड़े उतार दिते जाण। अमृतसर गऊ हत्या ना होवे ते सिखां नूं किसी तरह दुखाया ना जावे, ना उन्हां दे मामलिਆਂ विच कोई मुदाखलत कीती जावे। यह हुक्म रेजिडेंसी जां दरबार लाहौर का पहला ऐलान अखवाउंदा है। दूजा
गैर मुल्की जो यात्रु इस हरमंदर की तस्वीर दस्ती खाका ਜਾਂ फोटो लेना चाहे उत्थे वाजिब है कि किसी किस्म के स्टूल ਜਾਂ कुर्सी पर बैठ के ऐसा ना करे, क्योंकि ग्रंथ साहिब हरमंदर साहिब विच हेठ जमीन उपर प्रकाश हैं ਅਤੇ उन्हां दा इस तरह ग्रंथ साहिब तो उच्चा बैठना बेअदबी है। यह लाहौर दरबार ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ दूजा ऐलान है। यह ऐलान उस समय के मौजूदा ग्रंथी सिंह दे कोल एक पित्तल की तख्ती उपर उकरिया होया सी। तीजा ऐलान आर्थर कक साहिब प्रेजिडेंट लाहौर दरबार वालों 4 अगस्त 1847 ईस्वी नूं जारी किया गया, जो इस प्रकार है। जो लोग सैर जां दर्शनां दी इच्छा नाल अमृतसर पहुंचण, उन्हां लई जरूरी है कि हरमंदर दे अंदर जाण तो पहलां थाणेदार, कोतवाल ਜਾਂ ड्यूटी अफसर, पुलिस चौकी दरबार साहिब जो इस हुक्म ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਲਟ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬੂਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ। अगर वह ऐसा ना करना चाहन तो उन्होंने श्री हरमंदर के दर्शनों की इच्छा नूं बदल लेना चाहिए है। चौथा हुक्म जां ऐलान टी मर्सर डिप्टी कमिश्नर अमृतसर का 1 जुलाई 1863 ईस्वी नूं जारी होया। वह इस प्रकार है। सिखां दे इस मंदिर ते इस मंदिर नाल संबंधित होर अस्थानां विच जाण वालियां नूं चाहिदा है कि उत्थे जाके तंबाकू ते उस तों बनी किसी होर चीज़ की वरतों ना करन। जद सम्मत 1849 ईस्वी विच महाराजा दलीप सिंह नूं गद्दी तो ला के अंग्रेज़ां ने धोखे नाल सारे सिख राज ते मुकम्मल कब्जा कर लिया ते इस नूं अपने अंग्रेजी राज विच मिला लिया, तां जिथे पंजाब दे राज प्रबंध उपर अंग्रेज़ां दा कब्जा हो गया, उत्थे श्री हरमंदर साहिब ते शहर दे होर संबंधित गुरुद्वारियां दा प्रबंध भी सरकार अंग्रेजी ने अधीन कर लिया। लाट साहिब के हुक्म नाल अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर गुरुद्वारियां दे प्रबंध नूं अपनी मर्जी नाल चलाउण लगा। ओह चूंकि सिख धर्म की रोह रीति ते प्रबंधक पक्षों बिल्कुल अनजान सी, इसलिए श्री दरबार साहिब के ग्रंथियां, पुजारियां, रागियां, रबाबियां ते स्टाफ के होर अंगां दे कर्मचारियां दे झगड़े शुरू हो गए। डिप्टी कमिश्नर पास शिकायतां आउण लगियां। उस समय जिला अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कपूर साहिब सन। उन्होंने राजा तेज सिंह की तजवीज़ ते लैफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब की आग्ञा लैके राजा तेज सिंह की कोठी विखे 5 सितंबर 1859 ईस्वी नूं मुखी सिखां का एक आम अजलास बुलाया, जिस विच शामिल होने लई जिला अमृतसर के राजे, रईस ते पतवंते, सिखां तो इलावा 5 गुरुद्वारियां दे पुजारियां, अरदासियां, रागियां ते रबाबियां नूं भी बुलाया। यह इजलास 12 सितंबर तक 1 हफ्ता चलदा रहा। इस विच मिस्टर कपूर साहिब डिप्टी कमिश्नर ने प्रधानगी की। उस तो इलावा हेठ लिखे मुखी सिख सरदार शामिल हुए। राजा तेज सिंह, सरदार शमशेर सिंह संधावालिया, सरदार दयाल सिंह, भाई परदुमन सिंह, सरदार जैमल सिंह, सरदार मताब सिंह मजीठिया, राय मूल सिंह, सरदार मंगल सिंह रामगढ़िया, सरदार लाल सिंह तलवंडी वाला, सरदार हरदित सिंह पडाणा, सरदार जोध सिंह, बाबा सुंदर सिंह। उपरोक्त अजलास विच बहुत सारे प्रबंधक ते कानूनी फैसले किए गए, जिन्हां चों कुछ कु खास यह हैं। पहला, इस पवित्र अस्थान के मालक श्री गुरु रामदास जी हैं अते किसी एक सिख की इत्थे मालकी नहीं है। सब सिख संगतां नूं सेवा ते पूजा पाठ करन दा इक्को जिहा हक है। दूजा, ग्रंथियां, पुजारियां ते रागियां, रबाबियां नूं श्री दरबार साहिब की चढ़त विचों मुनासब रोजीना मिलना चाहिए है। ग्रंथियां, पुजारियां ते रागियां दीयां पत्तियां मुकरर कीतियां गईयां, पर नाल शर्त यह लाई गई कि जिस कर्मचारी का चाल चलन विगड़ जाएगा उसका रोजीना बंद करके सेवा तो हटा दिता जाएगा। जो सज्जन नेक चाल चलन रख के सेवा करनगे, उन्हां तो बाद उन्हां दी संतान नूं इसे दस्तूर नाल रोजीने मिलते रहणगे। तीजा, सरदार जोध सिंह नूं श्री दरबार साहिब ते संबंधित गुरुद्वारा प्रबंध का सरबराह मैनेजर नियत किया गया, पर फैसले विच साफ तौर पर लिख दिता गया कि सरबराह नूं धार्मिक मामलिਆਂ विच दखल देण दा कोई अधिकार नहीं होवेगा। उसका काम आमदन ते खर्च का हिसाब रखना
ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਰਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਲਗਭਗ 60 ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਗਰ, ਬੁੰਗਿਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ, ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਕਲਾਂ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਰਾਜਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਾਦਾਰ, ਭਾਈ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਰਾਏ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਰਕਮ ਚੜ੍ਹਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਚੜ੍ਹਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ 6 ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਰਾਗੀਆਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 282 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਿਆਲੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਕੁੰਜੀ ਬਰਦਾਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਬਾਗਵਾਨ, ਖਾਸਾ ਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚ ਰਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਚੱਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਲਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਪੱਤੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਤਬੰਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਲੋਕ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਰਬਰਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ। ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਤੇ ਨਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਡੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਬਰਾਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਲੋਭ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਪੈਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ 1869 ਈਸਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 1 ਪੈਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ 5 ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ,
चौथी वार गलती करने वाले की रिपोर्ट कमेटी कोल कीती जावे। इस तो बाद सरदार मान सिंह जी सरबराह दे समय 3 मई 1870 ईस्वी तो दूजी जनरल कमेटी मुकरर की गई, जिस दे हेठ लिखे मैंबर नामजद किए गए। राजा हरबंस सिंह साहिब बहादुर राजा शेखूपुरा, राजा साहिब दयाल सिंह साहिब बहादुर KCSI सरदार ऑफ इंडिया राजा किशनकोट, सरदार अजीत सिंह साहिब ऑनरेरी असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर, सरदार ठाकुर सिंह साहिब संधावालिया अक्सरा असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर, कप्तान गुलाब सिंह साहिब अटारी ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट शहर अमृतसर, सरदार अर्जन सिंह साहिब चाहलवाला, राय कल्याण सिंह साहिब राय बहादुर ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट शहर अमृतसर, मलाजुल उलमाव अजफजला सरदार अतर सिंह साहिब CSI रईस भदौड़ जिला लुधियाना, सरदार जगत सिंह साहिब मोतबर राजा साहिब बहादुर वालिए जींद, हाजर बाश महकमा लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर पंजाब, लेखक मूल राज सुपरिटेंडेंट जिला अमृतसर। 3 मई 1870 ईस्वी की मीटिंग विच हेठ लिखे फैसले होए। पहला, दरबार साहिब की बचत रकम भी पुजारियों विच वंडी जाया करे। दूजा, तोशेखाने के समान की सूची सने अणमानत कीमत दियां 2 परतां तैयार होण, एक परत दरबार साहिब ते दूजी महकमा कमिश्नरी विच रहे। तीजा, तोशेखाने के मौजूदा समान विच वाधा घाटा होवे तां उस बारे भी दोहां परतां विच लिखिया जाया करे। चौथा, अपने अख्तियार तो वध खर्च अते कर्मचारियों की बहाली ते मौकूफी दे वक्त सरबराह साहिब पुजारियों तो भी सलाह लै लिया करन। पंजवां, रोजाना कड़ाह प्रसाद ड्यूटियां ते हाजिर पुजारियों ते आम संगतां विच वरताया जावे। 15 अगस्त 1874 ईस्वी की कमेटी ने तजवीज़ किया सी कि दरबार साहिब का सालाना खर्च 8,609 रुपए 14 आने 6 पाई तो वध ना किया जावे, पर 29 मार्च 1877 ईस्वी की कमेटी ने हेठ लिखियां तजवीज़ां पास कीतियां। पहला, दरबार साहिब के अंदरले अते दरबार साहिब नाल संबंधित गुरुद्वारियां दे हल्के फौजदारी मुकदमियां का फैसला 2 ऑनरेरी सिख मैजिस्ट्रेट कीता करन अते दीवानी मुकदमियां का फैसला एक खास हाकम हिंदू जां अंग्रेज कीता करे। दूजा, जो अरदास की रकम किसी पुजारी दी राही आवे तां उस विचों अद्धी रकम दरबार साहिब के खजाने विच ते अद्धी उस पुजारी नूं दित्ती जावे अते सारियां अरदासां दी लिखत एक रजिस्टर विच कीती जावे। तीजा, पुजारी लोग किसी नूं तंग करके उस तो कुछ ना लैण, ना ही उन्हां दा पिछा करन, नहीं तां ओह सज़ा दे हकदार होणगे। चौथा, ड्यूटी वाला पुजारी दरोगे दे नाल खजाने दे नेड़े बैठ के रखिया ते निगरानी करे, बाकी दे पुजारी दखन दी तरफ अदब नाल बैठन, समय सिर अरदास कराउण वाले लई अड़िक्का ना बनन। पंजवां, ड्यूटी वाला ग्रंथी सिंह ग्रंथ साहिब की ताबिया तो उठ के उक्का ही ना जावे, जे खास लोड़ होवे तां अपनी जगह दूजे ग्रंथी नूं बिठा के जावे। छेवां, फुल्लां दुकानां गोहा ते पाथियां ते डोरा आदि दे ठेकियां दी रकम तोशेखाने विच जमा होवे। बहुकम 31 अक्तूबर 1877 ईस्वी मिस्टर परकंज साहिब कमिश्नर बहादुर ने फैसला किया कि चढ़त विचों 9,609 रुपए 14 आने 6 पाई दरबार साहिब का सालाना खर्च कढ़िया जावे, जो बाकी रहे उस विचों 3% वखरा खर्च कढ़ के बाकी रकम पुजारियां विच वंडी जावे। जो रियासतां दे राजे अरदास कराउण उस विचों 2 आना फी रुपया का सिरोपा सरबराह अरदास कराउण वाले राजा नूं दे सकदे हन। इस तो बाद 29 अक्तूबर 1878 ईस्वी की कमेटी विच तजवीज़ होया कि पाहुल देना ते तनख्वाह लाउणी अकाल बुंगे दे पुजारियां दा काम है, इस विच सरबराह साहिब नूं कोई दखल नहीं। हाँ, जेकर हैसियत तो ज़्यादा तनख्वाह लाई गई होवे तां सरबराह साहिब इस नूं घट कर सकते हैं। फिर 14 अप्रैल 1882 ईस्वी नूं तजवीज़ होया कि चौंकी असवारा साहिब अते आरती दे वक्त एक पुजारी नाल रहे। सरकार अंग्रेजी दे समय जो सज्जन श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर दे सरबराह दी पदवी उपर नियत होके मुख प्रबंधक वजों सेवा करते रहे, उन्हां दे नाम हेठ लिखे अनुसार हैं। सरदार लैणा सिंह जी मजीठिया जिला अमृतसर,
सरदार जोत सिंह जी अदालती अक्सरा असिस्टेंट कमिश्नर पिंड उड़िया जिला गुजरांवाला, सरदार मंगल सिंह रामगढ़िया ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट वासी अमृतसर, सरदार मान सिंह रसालदार मेजर, सरदार भगवान सिंह जी जमादार वासी अमृतसर, राय कल्याण सिंह जी वासी अमृतसर, सरदार अर्जन सिंह जी सरदार बहादुर ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट पिंड चाहल जिला अमृतसर, सरदार गुरदित सिंह जी रामगढ़िया वासी अमृतसर, करनैल जवाला सिंह जी साहिब पिंड बुंडाला जिला अमृतसर, सरदार रूड़ सिंह जी CIE ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट पिंड नौशहरा नंगली जिला अमृतसर ਅਤੇ सरदार सुंदर सिंह जी रामगढ़िया वासी अमृतसर। गुलामी जहनीयत कौमी गिरावट। जनरल कमेटी की पहली मीटिंग विच एक मैंबर ने सवाल कर दिता कि असीं सरकार की मदद तो बिना श्री दरबार साहिब का प्रबंध कर सकते हाँ, जे कर सकते हाँ तो किस तरह, जे नहीं कर सकते तो सरकार की मदद नाल प्रबंध चलाउण विच की हर्ज है। अंग्रेज की नवीं नवीं हुकूमत के रोब हेठ कौमी गिरावट के कारण गुलामी की हालत विच डिप्टी कमिश्नर के सामने सब ने इहो जवाब दिता कि असीं सरकार की मदद तो बिना दरबार साहिब का प्रबंध बिल्कुल नहीं चला सकते। इसे जवाब की ही आस की जा सकती सी। यह सख्त गिरावट के दिन सन कि कुछ दिन पहला सारे पंजाब का राज प्रबंध चलाउण वाले अज एक गुरुद्वारे का प्रबंध नहीं चला सकते। चला तो सकते सन पर गुलामी जहनीयत के कारण ऐसा ना कर सके। प्रबंध विच विगाड़। सरकार वल्लों मुकरर डिप्टी कमिश्नर का नामजद किया होया सरबराह प्रबंध का जिम्मेवार सी। उसनूं कमेटी जां पंथ का कोई डर नहीं सी। उस लई डिप्टी कमिश्नर ते सरकार नूं खुश रखना ही काफ़ी सी। ग्रंथियां पुजारियां विचों बहुते लालची बन गए सन। वह कमेटी के मैंबरां पास जाके सरबराह दीआं शिकायतां करदे ते प्रबंध दीआं कई गल्लां विच सिद्धा दखल दिंदे सन। कमेटी के मैंबर ज़्यादातर सरबराह के विरुद्ध ग्रंथियां का पक्ष करते सन। 3 मई 1870 ईस्वी की मीटिंग विच पुजारियां दीआं कई गल्लां मन्नियां गईयां ते प्रबंध विच उन्हां दा दखल वधाया गया। ग्रंथियां ते पुजारियां नूं ओह अरदासे ते पूजा लैण दा हक दिता गया जो संगत वल्लों उन्हां नूं दित्ती जावे। इस दा सिट्टा यह निकलिया कि ग्रंथियां ते पुजारियां दे आदमी बाहरों आए यात्रुआं नूं हरद्वार दे पंडियां वांग घेर लैंदे ते उन्हां वल्लों दित्ती भेटा गोलक च पाउण दी बजाए अरदासियां विच आप ही लै लैंदे। कई बार श्री हरमंदर साहिब दे अंदर ही लड़ाई झगड़े हो पैंदे ते गाली गलोच तक नौबत आ पहुंचदी। अंत नूं इन्ने झगड़े वधे कि उन्हां नूं अदालतां विच लै जाना पिया। 1859 ईस्वी तो 1883 ईस्वी तक जनरल कमेटी दीआं कई मीटिंगां होईयां पर प्रबंध दा सुधार ना हो सकिया। अंग्रेज सरकार ने पंजाब ते कब्जा करके सिखां पासों राजसी सत्ता तक हो ही लई सी। हुण धार्मिक जज्बे नूं कमज़ोर करन लई श्री दरबार साहिब ते होर संबंधित गुरुद्वारिਆਂ ਦਾ प्रबंध भी डिप्टी कमिश्नर ते सरबराह राहीं अपने अधीन कर लिया। पर अंग्रेज़ां ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ बहादुरी दीआं अनेक कथावां पढ़ियां ते सुणियां सन। उन्हां यह भी सुनिया सी कि इन्हां नूं जोश ते कुर्बानी का जज्बा श्री हरमंदर साहिब दे दर्शन ते अमृत सरोवर विच इशनान करन नाल मिलदा है। मुगल हुकूमतां वांग अंग्रेज सरकार ने सिखां वल्लों खतरे नूं सदा लई मुकाउण वास्ते यह फैसला किया कि श्री हरमंदर साहिब ते सरोवर वाला सारा थां नीलाम करके इसका नामो निशान ही मिटा दिता जाए जां इस थां नूं खरीद के गिरजे विच तब्दील कर दिता जाए ते ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र स्थापित कर दिता जाए। 30 अप्रैल 1877 ईस्वी का दिन इस काम लई नियत किया होया सी। उस दिन सारे अंग्रेज ते होर अफसर श्री हरमंदर साहिब के अंदर आए बैठे सन। ग्रंथी ते पुजारी विचारे उस समय अपने गुरु पातशाह के दर उत्ते अरदास करन तो बिना होर की करन जोगे सन। उस वक्त जो आश्चर्य घटना वापरी उसका जिक्र दर्शनी ड्योढ़ी च वड़न तो पहला बाहरवार खब्बे पासे सुनहरी अखरां विच इउं लिखिया होया है। श्री हरमंदर साहिब जी विच कुदरती चमत्कार। सबना दी ज्ञात लई दस्सिया जांदा है कि 30 अप्रैल 1877 ईस्वी नूं सवेर दे 4:30 बजे एक अजब खेल वरतिया। कोई 400 प्रेमी श्री हरमंदर साहिब जी विच कीर्तन का आनंद लै रहे सन जद कि अचनचेत ही बिजली की लिशक दसी। ओह एक वड्डी रोशनी की शक्ल विच पहाड़ की बाही के दरवाजे विचों आई। ठीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने गोला जिहा बन के फटी अते चानन ही चानन करके दक्षिणी दरवाजे थाणी एक रोशनी की लीक होकर निकल गई।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਫਟਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਬਰਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬਰਾਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਗੰਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਛਾਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਦਰਵ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੰਸਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਰਾਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੀ ਹੋਣ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਅਯੋਗ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛਿੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1905 ਈਸਵੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਬੁੱਤ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।
1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਖੂਬ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਥਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਖਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1907 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖੂਬ ਗਰਮ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਰਮ ਹੋ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਗੱਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। 1919 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਜਦ ਇਹ ਡਾਇਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 1920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਬਰਾਹ 29 ਅਗਸਤ 1920 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬਰਾਹੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਪੰਥਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਵਾਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੁੱਤੁਕੀ ਨੀ ਗੁਣਿਆਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰ ਜਿਉ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਰਲਾਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗਜਾਏ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ 25 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਤਿਹ ਸੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13/10/1920 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ 9 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ, ਫੌਜਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਬਰਾਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 1921 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਗਸਤ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਝਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ਾਵਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਦਸੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 25 ਜਨਵਰੀ 1921 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁੱਜਾ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 27 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਪੁਜਾਰੀ ਦੌੜ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉੱਪਰ ਪੰਥਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਮੁਖੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। 7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਰਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ 1922 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਹਿੱਤ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 8 ਅਗਸਤ 1922 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਠ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 5605 ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਗ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਈਸਵੀ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਭਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 14 ਸਤੰਬਰ 1923 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 25-25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਜਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ 25/9/23 ਨੂੰ ਰਸਾਲਦਾਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1924 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਨਿਯਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ 9/2/24 ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰਾਂ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 2:45 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਜਥੇ ਸਮੇਤ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 17 ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਜਨਵਰੀ 1925 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਈਸਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1926 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 120 ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। 16 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 155 ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 18/11/26 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। 23/1/1927 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਏ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯਤ ਹੋਏ। 14/4/29 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਰਹੇ। 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ 'ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲਰ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੀਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ। ਉਪਰੋਕਤ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4/7/30 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 1945 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ 1945 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਫਾ 85 ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। 1959 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਪਸੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋਂ 15% ਦੀ ਰਕਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੁੱਧ अन्य ਮਤਾਂ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 144 ਤੋਂ 149 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਪੜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1927 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਛਪੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1925 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਬਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਰਾਗੀਆਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਥਾਯੋਗ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਘੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15% ਦੀ ਰਕਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ 1% ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਰਾਮਸਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਰਾਮਸਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਕਮ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਦੇਸੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਖਰਚ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 1927 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1931 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1326 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੌਲਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਕੋਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਮੇਜ਼ਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਇੱਕ ਮੀਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, 2 ਕਲਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਈਡ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਜੂਬੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗਾਈਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਗਾਈਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਡਿਓਢੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 2 ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 364 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।